পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে ৪২তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে ৫ই মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev arrived in the state on Tuesday after getting BJP ticket in West Tripura constituency for Lok Sabha election. BJP state members welcomed him at the MBV airport with risai and a bouquet of flowers. After that, he was brought to BJP party office through a bike rally.
Ahead of the upcoming Lok Sabha election, an important meeting of Tipra Motha was held today at the Manike enclave in the capital on Tuesday. Tipra Motha Supremo Maharaja Pradut Kishore Dev Burma attended the meeting. Again, a Tiprasa youth lost his life in a road accident. The deceased's name is Ganesh Dev Burma. Likewise, another youth is in serious condition. His name is Partha Dev Burma. Incident took place in Bahadur Sadar village under Mungia Kami police station on Tuesday morning. A case has been filed in the police station by the family of the deceased housewife against the husband for killing his wife, but the accused husband Abu Kalam is still missing. The Madhupur police successfully recovered the 3 stolen bikes bearing TR01M6818, TR03E6620 and TR01AV7525 numbered on Monday midnight. On Tuesday, Akhil Bharatiya Parishad West Tripura district organized a movement in front of Rabindra Bhavan, Agartala regarding brutal atrocities on women in West Bengal. Bringing to you the news of the day. Tripura former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev arrived in the state on Tuesday after getting BJP ticket in West Tripura constituency for Lok Sabha election. BJP state members welcomed him at the MBB airport with risai and a bouquet of flowers. After that, he was brought to BJP party office through a bike rally. Tripura former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev will contest the Lok Sabha election in West Tripura constituency. On Saturday evening, the candidates list of 195 Lok Sabha constituencies was announced in Central BJP party office. Former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev arrived in the state on Tuesday after getting BJP ticket in West Tripura constituency for Lok Sabha election. BJP state members welcomed him at the MBB airport with risai and a bouquet of flowers. After that, he was brought to BJP party office through a bike rally. After that, West Tripura Lok Sabha candidate Biplab Kumar Dev held a press conference at the state BJP party office. During the press meet, he said he never harmed anyone in view of conspiracy and that he will keep working for the welfare of the people. আমি যেই প্রদেশের এখন ইনচার্জ প্রভারী আছি ওই প্রদেশের বর্ডারেই পাঞ্জাব বর্ডারে এরা বসে আছে কই আমি হরিয়ানা তো কৃষি প্রধান রাজ্য হরিয়ানার কোনো কৃষক তো সেখানে যোগদান করেনি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের কৃষকরা যোগদান করেনি আমি তাদের বিষয়ে কোনো কিছু বলার অপেক্ষাও রাখি না ওই জায়গাতে যেতেও চাই না কৃষককে আমি অন্নদাতা মানি কারণ অন্য ওনারাই চায় ত্রিপুরাতেও হোক আর পাঞ্জাবে হোক হরিয়ানাতেও ভারতবর্ষে যে কোনো কৃষকরা যখন কৃষি কাজ করে তখনই আমাদের অন্নের জোগাড় হয় আমি সমস্ত অন্নদাতাকে শ্রদ্ধা করি আর যেটা আপনি বলছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতি ডেমোক্রেসিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আসবে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে প্রার্থীও হবে আমি আগেই বলেছি আমি সবার কাছেই প্রার্থনা করব যে প্রার্থী তো সবাই হবে অন্যান্য পার্টি থেকেও দেবে কিন্তু আমি ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে তার মধ্যে প্রার্থীও আছে যেখানে প্রার্থী হতো ত্রিপুরা বাইরে থেকে কেউ আসবে না লোকসভাতে অনেক সময় আসেও তার জন্য পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোকসভা বা রাজ্যসভা দাঁড়াতে পারবে না আমি তাদের কাছে আশা করব যে আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য আর যাতে নিষ্ঠা সহকারে আমি কাজ করার যে সুযোগটা পেয়েছিলাম আগে এখনও রাজ্যসভার এমপি হিসেবে আছি আগামী দিনও যাতে করতে পারি সেটাই আমি সবার কাছে আগ্রহ করি স্যার দুটো বিষয় প্রথম আপনাদের দলের প্রথম প্রার্থী তালিকাতেই আপনার নাম এবং সেখানে আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও প্রার্থী হিসেবে তালিকায় নাম রয়েছে এটা কিভাবে দেখছেন আর দ্বিতীয় বিষয় প্রচার কবে থেকে শুরু করছেন দেখুন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী বিপ্লবদের পরিচয় করিয়ে দেবে, তার জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদীর নাম না। আজ মোদীর নামে ভারতবর্ষকে চেনে মানুষ, সবচেয়ে বড় বিষয়, সত্যি কথা। আচ্ছা, নরেন্দ্র ভাই মোদীর নামে ভারতবর্ষকে চেনে পুরো দুনিয়া, সেটাও আমাদের ভারতবাসীর জন্য সবচাইতে গর্বের বিষয়। তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের দলের সর্ববৃহৎ নেতৃত্ব উনি, তো লিস্ট বেরিয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত অনেক এমপিদের 195 জন লিস্ট ছিল, তার মধ্যে আমারও আছে। তো আমি ভাগ্যবান যে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বের পার্টির আমি সাংসদের যে টিকিট আমাকে পার্টি দিয়েছে, আমি তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেপি নাড্ডাজি, অমিত ভাই সাহের প্রতি কৃতজ্ঞ। আর বাকি ইলেকশন হবে, ইলেকশনে প্রমাণ করার দরকার নেই। আর ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদেরকে আমি বলবো আপনাদের মাধ্যমে, মানুষ বিজেপিকে পদ্মফুল চিহ্নে মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য বসে আছে। আপনারা শুধু বুথ ওয়াইজ মানুষের কাছে গিয়ে একবার আপিল করুন। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাইকে প্রণাম জানিয়েছে, নমস্কার জানিয়েছে, উনি আপিল করেছেন, সেটা বললেই আমার মনে হয় ভারতবর্ষের জন্য কল্যাণ। প্রচার আজকে আমি এখানে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পুজো করার জন্য যাব, তারপর এসে আজকে পার্টি অফিসে একটা মিটিং আছে অ্যাটেন্ড করে কালকে আমাকে দিল্লি যেতে হবে, কারণ কি হরিয়ানার প্রি বোর্ডের মিটিং আছে, আমি প্রভারী আছি। তারপরে একদিনে আমি চলে আসব। আর 8 তারিখে আবার আমাকে যেতে হবে সন্ধ্যার সময়, কারণ কি পার্লামেন্টারি বোর্ড মিটিং আছে। ওটার পর আমি 9 তারিখ থেকে ত্রিপুরাতে প্রচার শুরু করব। আর আদরণীয় আমাদের প্রদেশ অধ্যক্ষজি আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি রয়েছেন, ওনারা যেভাবে আমাকে মার্গদর্শন করবে, যেই রাস্তায় নিয়ে যাবে, আমি সেই রাস্তায় জনতার কাছে যাব। What are the issues on which this election you think will be fought? Issue only Narendra Bhai Modi. No another issue. All over India, only one issue, Narendra Bhai Modi and Bharatiya Janata Party. And opposition is all over India. Everybody. So familiar issue. No 140 crore public issue. And Narendra Modi is our leader, or he is not one leader, he is a statesman right now. So I believe all the people of Tripura definitely voting for Modi or blessing for me. BJP State Secretary Bipin Debbarma, BJP State President Rajiv Bhattacharjee and other members of BJP were present during the press meet. Reported by Amit and Shaljang from Agartala, Chini Khorang. Ahead of the upcoming Lok Sabha election, an important meeting of Tipra Motha was held today at the Manike enclave in the capital on Tuesday. Tipra Motha Supremo Maharaja Pradut Kishore Debbarma attended the meeting. After the historic accord was signed between the Government of India, Tripura government and Tipra Motha, an important meeting of Tipra Motha was held today at the Manike enclave in the capital on Tuesday ahead of the upcoming Lok Sabha election. Tipra Motha Supremo Maharaja Pradut Kishore Debbarma attended the meeting together with all the senior leaders of Tipra Motha. Now listen to what the Bubagra said while replying the questions of the reporters. और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़ेंगे। Moreover, while speaking to the reporters, Bubagra further said that he will announce all the information through Facebook Live. मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ,
मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, तिप्रा मोथा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज़ अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। विरजित बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूँगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहाँ में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिप्रा मोथा इस बार जो चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो CPM। विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिप्रा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। नहीं, यह क्या जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग। आपने किया, आप तो है ही मेरा मित्र, आपने किया। सच में मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिप्रा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Again, a Tipra youth lost his life in a road accident. The deceased name is Ganesh Deborma. Likewise, another youth is in serious condition. His name is Partha Deborma. Incident took place in Bahadur Sadar village under Mungia Kami police station on Tuesday morning. The road accident cases in the state is increasing rapidly daily. As such, again a Tipra youth lost his life in a road accident. The deceased name is Ganesh Deborma. Likewise, another youth is in a serious condition. His name is Partha Deborma. The incident took place in Bahadur Sadar village under Mungia Kami police station on Tuesday morning.
In details of the incident, on Tuesday morning, Ganesh Devarma and his friend were heading towards a wedding function. Meanwhile, after reaching at Bahadur Sadar village under Mungiakami police station, the vehicle brake failed and they fall under 500 feet down into a valley, where Ganesh Devarma died on the spot. However, his friend Partha Devarma is in serious condition. Later, fire service and police of Telemra immediately rushed to the incident place and the news was informed. After that, the body of Ganesh and Partha Devarma was taken to Telemra hospital. The family of Partha Devarma and the father of the deceased Ganesh Devarma arrived at the hospital after they were informed about the incident. নাম কি? গণেশ দেব। কিভাবে হইছে? গাড়ি লয়ে গেছে বিয়া বাড়িতে গেছে। খাদে পড়ে গেছে গা। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কোন জায়গায় হইছে অ্যাক্সিডেন্টটা? এটা মানছে কই কাকড়াছড়া বলে যা। কি নাম আসলে আপনার ছেলে? হ্যাঁ? কি নাম? গণেশ দেববর্মা। বয়স কত হইব? বয়স 93 হলে কত? 93 আচ্ছা তাহলে এই কি গাড়ি চালাইছে না বিয়ার? হ্যাঁ চালাইছে না, আরেকজন চালাইছে হের লগেটা। এনে ওই হাসপাতালে বসে এটা সিরিয়াস তখন কি জানে এটাও জানে। কি নাম যে আরেকজন আইছে? এটার নাম আমি জানছি না, জানি না তো। আপনার নাম কি? পান্থ 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 বলে। কি নাম আপনার? আমার নাম সম্রাট। বাড়ি কোথায়? চাকমাঘাট চাম্পলাই। তার কি চাকমাঘাট থেকে বিয়াতে গেলে শিখেছিল কাকড়াছড়া? আরো পারে যাইব হেরা। 4:10-15 মিনিট আগে একটা কল হয়েছে, মানে কল আইছে আমরা টেলিফোনে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সাদা সাদা জায়গাটার নাম হলো কাকড়াছড়ার কাছাকাছি, কাকড়াছড়াই। এই আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে গেলাম, এসে দেখলাম গাড়ি একটা কমসে কম 150 মিটার নিচে গেছে। গাড়িটার নাম গাড়ির কি গাড়ি? অল্টো 800। তারপর আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে সবাই নামলাম, নেমে দেখলাম একজন জীবিত, একজন মোটামুটি কিছু ভালো আছে। তার সাথে সাথে হসপিটালে নিয়ে এলাম, কাজ টাজ করে আমরা। তারপর একজনটা দিয়ে এসে আরেকজনটা গিয়ে ওখানে গিয়ে আবার আনলাম। তো কি নাম তার? নাম হলো পার্থ, একজন পার্থ দেববর্মা, গণেশ দেববর্মা। যিনি মারা গেছেন মারা যে গেছে উনি হলো গণেশ দেববর্মা। In the end, Partha Devarma was referred to Agartala GB Hospital for better treatment because of his serious condition. Reported by Hiranmoy from Telemra, Chini Khorang. A case has been filed in the police station by the family of the deceased housewife against the husband for killing his wife, but the accused husband Abu Kalam is still missing. A case has been filed in the police station regarding the unusual death of the housewife, but the accused husband and others are missing. It is known that in December 2017, Abul Kalam, a resident of Vishalghar's Nadilek area, got married to Silpi Akhtar. After marriage, a daughter was born in their house. Husband Abul Kalam started physically and mentally abuse on his wife Silpi Akhtar after the birth of the daughter. Meanwhile, Silpi Akhtar committed suicide unexpectedly on March 1. Husband Abu Kalam did not inform to her parents regarding her death incident, which is why Silpi Akhtar's father's house family filed a written complaint against Abul Kalam at Vishalghar Women Police Station. The police of Vishalghar Women Police Station on charges of killing Silpi Akhtar. ঘটনাটা দাদা আমার বোন 2017 ডিসেম্বরে বিয়ে হয়। ওর বিয়ে হওয়ার পরে প্রায় 4-5 বছর ভালোই আছিল। তারপরে বিগত 1-1.5 বছর থেকে ওর বড় ভাইয়ের বউর সঙ্গে ভাবির সঙ্গে অবৈধ রিলেশন। তারপরে আমার বোন যখন অবৈধ রিলেশন দেখতে পায়, দেখার পরে যখন ওরে বলে কিছু অবৈধ রিলেশনের ব্যাপারে, তখন আমার বোনকে টর্চার করে মারধর করে, তখন গলা ধরে চিপে, তখন লাথি মারে, এরকম টর্চার করে। তারপর একবার আমরা এরকম শুনতে পেয়ে আমরা ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে একবার বসে ওরে একদম কথাবার্তা বলে ঠিক করে দিলাম আর কি। তারপর ঠিক করে দেওয়ার পর কিছুদিন ভালো আছিল, কিছুদিন পরে আবার এমন টর্চার করতো। তারপর লাস্ট 1 তারিখ, মার্চ 1 তারিখে তারা আমার বোনকে গলা টিপে হত্যা করার পর প্রায় 10টা-11টার সময় হত্যা করে। আমাদেরকে খবর দেয় পাশের বাড়ির তাদের কাছ থেকে আমরা কোনো ফোন টোন পাইনি। তারা আমাদেরকে খবর দিয়েছে প্রায় বিকাল 3টা। তারপর আমরা বিকাল 4টা বাজে এই হসপিটালে গেছি আফানিয়া, গিয়ে দেখি বারান্দায় লাশ পড়ে আছে। কিভাবে মারা গেছে মানে আপনারা কিছু কইছিনি? তারা কইতেছে আমাদেরকে
ফার্স্ট জুলাইছে, কিন্তু এটা ফার্স্ট জুলানো না। তারা যদি ফার্স্ট জুলাই তো তারা লগে লগে আমাদেরকে ফোন দিত। তারা ফোন দিছে আমাদেরকে প্রায়, তারা তো ফোন দেয়নি, পাশের গ্রামের পাশের লোকেরা আমাদেরকে ফোন দিছে অন্য লোকের কাছে, অন্য লোকেরা আমাদের কাছে কইছে। তারপরে আমরা খবর পেয়ে ছোটাছুটি করে যাই, গিয়ে দেখি হসপিটালে লাশ মরা। তাদের বাড়িতে যাই, তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখিতে এমন একটা লোক নাই, সব পলাতক, কোনো লোক বাড়িতে নাই। মামলা করছেন বিষয়টা? আমি একটা মামলা করছি বিশাল ওমেন পিএসে। পুলিশ কি কইছিল? পুলিশ বলছে যে সুস্থ বিচার করবে, কিন্তু আজকে 3-4 দিন হয়ে গেছে আমি কেস করছি, এফআইআর করছি, কিন্তু তো এখনও গ্রেপ্তার করেনি, গ্রেপ্তার হয়নি এখনও। হ্যাঁ, মামলাটা করছে কে? আপনি করছেন? আমি করছি। আপনার বোনের জামাইয়ের নাম কি আছিল? আবুল কালাম। কি করতো তিনি? তাইনে এমনি আগে গাড়ি চালাইতো, তার এখন আজকে প্রায় বছর খানেক ধরে মিশুতে পার্সেলের কাজ করে আর কি, ফ্লিপকার্টে। আর আপনার বোনের নাম কি আছিল? শিল্পী আক্তার। কোন জায়গাতে বিয়ে দিয়েছিলেন? বিশালগড় নদী লাগ, ডাঙ্গির পার। মামলা করছেন কয়জনের নামে? মামলা করছি 2 জনের নামে। কার কার নামে করছেন? আবুল কালামের নামে, আর ওর সঙ্গে যে রিলেশন আছে ওর বড় ভাইয়ের বউ, ওর সঙ্গে, ওর নামে। এখন কি সোহেনা আক্তারের নামে। এখন বিষয়টা কি চাইতেছেন? এমন চাইতেছি আমি আমার বোনের সুস্থ বিচার যাতে প্রশাসন করে। এই প্রশাসনের কাছে একটা আবেদন আমার রইল, যাতে এটা সুস্থ পরিপূর্ণ বিচার আমি চাই। আর এইটা দেখে যাতে, এই বিচার দেখে যাতে কোনো দিন কোনো মেয়েরার সাথে কোনো ছেলেরা এরকম অন্যায় অত্যাচার না করে, সেটাই আমি চাইতেছি প্রশাসনের কাছে। একটাই আবেদন আমার, যাতে আমার সুস্থ বিচার চাই আমি, আসামি গ্রেপ্তার করক, সুস্থ বিচার করক, আমি উপযুক্ত বিচার চাই আমি প্রশাসনের কাছে। আপনার নামটা কি? আমার নাম আলাউদ্দিন। আপনার বাড়ির ঠিকানাটা কোন জায়গায়? আমার বাড়ি পুটিয়া, পশ্চিমপাড়া। However, even after a case was registered, but the accused are still missing. Reporter by Prada from Agartala, Chini Khorang. The Madhupur police successfully recovered the 3 stolen bikes bearing TR01M6818, TR03E6620 and TR01AV7525 numbered on Monday midnight. Again, the police of Madhupur police station successfully recovered a good amount of item during mobile patrolling. The Madhupur police successfully recovered the 3 stolen bikes bearing TR01M6818, TR03E6620 and TR01AV7525 number on Monday midnight. Madhupur police station officer Animesh Pal told regarding the incident that the police saw a bike standing in the jungle while they went for a mobile patrolling through Magan Sadar village on Monday midnight as usual. After that, the police started searching for the bike owner. Meanwhile, the police raided in the area after the bike owner was not found. During the raid, police saw another 2 bikes at another place in jungle. Madhupur police station officer Animesh Pal gave details about the incident. গতকালকে গভীর রাত্রে আমরা অন্যান্য দিনের মতো মোবাইল পেট্রোলিংয়ে আমাদের পিএস এরিয়া থেকে বাইরে যাই মোবাইল করার জন্য। একটা সময় মোবাইল করতে করতে আমরা মাগন সর্দার পাড়া দিয়ে একটা গল্লি রাস্তায় ঢুকি গাড়ি নিয়ে। তখন ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা বাইক রাস্তার সাইডেই জঙ্গলের মধ্যে স্ট্যান্ড করে রাখতে দেখি। তখন আমরা এটার একটু যাচাই করি যে মালিক আছে কি না, কে আছে কি আসে বিষয় খোঁজাখুঁজি করি। তখন খোঁজাখুঁজি করে আমরা ওই এলাকায় কেউকে পাইনি। তখন আমাদের একটু সন্দেহ হয়। এরপরে আমরা ওই এলাকারই গভীর জঙ্গলে আরও তল্লাশি আরম্ভ করি। তল্লাশির সময় আমরা ওই জায়গা থেকে একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে আরও 2টা বাইক পাই। স্যার, রাত আনুমানিক কয়টা নাগাদ হবে? রাতে এটা প্রায় ভোর হয়ে গেছে, 4টা 4:30 নাগাদ হবে। এরকম অভিযান সবসময় চলে? এরকম অভিযান আমরা আজকে কয়েকদিন, বেশ কিছুদিন যাবতই জারি রেখেছি। এই বাইকগুলির নাম্বার স্যার পাওয়া গেছে? হ্যাঁ, 3টা বাইকের নাম্বার আছে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সঙ্গে লাগানো আছে। নাম্বারগুলি স্যার? নাম্বারগুলো একটা হলো TR01M6818 হিরো সুপার স্প্লেন্ডার, আর একটা হলো TR03E6620 হিরো এসিভার, আর একটা হলো TR01AV7525 বাজাজ পালসার 220। স্যার, বাইকগুলি কি কোথাও থেকে মিসিং ছিল? এগুলো আগরতলা থেকে দেখেছি, পরস্পর জানতে পেরেছি ওগুলো আগরতলার সাইড থেকে মিসিং হয়ে গেছে। The police further said that all the stolen bikes are from Agartala. Bureau report, Chini Khorang. On Tuesday, Akhil Bharatiya Parishad West Tripura district organized a movement in front of Ravindra Bhavan, Agartala, regarding brutal atrocities on women in West Bengal.
On this day, during the procession, the members of Akhil Bharatiya Parishad burned the effigy of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. সবাই অবগত আছি যে পশ্চিমবঙ্গে সন্দেশখালীতে যে মমতা ব্যানার্জির যে অত্যাচারী দুর্নীতিবাজ সরকার রয়েছে, তারা টিএমসি পার্টি অফিসে আমাদের সন্দেশখালীর মা বোনদেরকে এনে শারীরিক অত্যাচার করছে। তার জন্য আমরা আজকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ত্রিপুরা প্রদেশ থেকে আমাদের একটা যোজনা যে আমরা প্রত্যেকটা জেলাতে আমরা আজকে বিক্ষোভ করছি এবং আজকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতে আমরা সেম একটি বিক্ষোভ করছি। আজকে আমাদের সাথে প্রতি নতুন নতুন যুবতীরা আছে, ছাত্রছাত্রীরাও আছে যে আমাদের সাথে এখন সামিল হয়ে এসে এই বিরুদ্ধে আমরা কাজ করছি এবং পুরা স্টুডেন্টরা আজকে গর্জে উঠেছে এই পরিস্থিতি দেখে। আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয় সায়ন দত্ত। Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Tripura former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb arrived in the state on Tuesday after getting BJP ticket in West Tripura constituency for Lok Sabha election.
BJP state members welcomed him at the MBB airport with risai and a bouquet of flowers. After that, he was brought to BJP party office through a bike rally. Ahead of the upcoming Lok Sabha election, an important meeting of Tipra Motha was held today at the Manike enclave in the capital on Tuesday. Tipra Motha Supremo Maharaja Pradut Kishore Dev Burma attended the meeting. Again, a Tiprasa youth lost his life in a road accident. The deceased's name is Ganesh Dev Burma. Likewise, another youth is in serious condition. His name is Partha Dev Burma. Incident took place in Bahadur Sadar village under Mungyakami police station on Tuesday morning. A case has been filed in the police station by the family of the deceased housewife against the husband for killing his wife, but the accused husband Abu Kalam is still missing. The Madhupur police successfully recovered the 3 stolen bikes bearing TR01M6818, TR03E6620 and TR01AV7525 numbered on Monday midnight. On Tuesday, Akhil Bharatiya Parishad West Tripura district organized a movement in front of Rabindra Bhavan, Agartala regarding brutal atrocities on women in West Bengal. Bringing to you the news of the day. Under the National Career Service Schemes of the Government of India, a job fair was held today at the premises of Maharaja Bir Bikram College, Agartala, under the management of State Model Career Center, District Employment Exchange, Agartala. A total of 136 candidates will be recruited in different categories from 4 private companies, said a professional employee of a central company. Arrange করছি আমরা ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে, যেটাকে আমরা মডেল ক্যারিয়ার সেন্টারও বলা হয়। এখানে আমাদের 4টা কোম্পানি আছে, সেটেন ক্রেডিট কেয়ার, অন্নপূর্ণা ফাইন্যান্স, প্রাণ বেভারেজেস আর শ্রীরাম ফাইন্যান্স। এই 4টা কোম্পানি থেকে টোটাল 136 ভ্যাকেন্সিস আছে। তো আমরা এক্সপেক্ট করছি না জাস্ট এমবিবি কলেজ বাট বাকি আশেপাশের স্টুডেন্টসরাও যাতে এখানে এসে একটা ভালো একটা অপরচুনিটি পায়, যাতে ওদের মানে একটা স্টেপিং স্টোনের মতন হবে এদের জন্য। এটা একটা এটা কি রাজ্যের জন্য করা হবে রিক্রুট নাকি বহিরাজ্যের জন্য? না না, এটা রাজ্যের জন্য। এইখানে বাইরের কোনো ইয়ে নেই, সব লোকেরই। কিন্তু হ্যাঁ, মানে ত্রিপুরাতে অন্য অন্য জায়গায় আছে, খালি আগরতলা নয়। স্যালারি স্ট্রাকচার দেখেন, কোম্পানিজের ডিফারেন্ট টাইপের স্যালারি আছে। তো একদম ইনিশিয়াল যেটা সব থেকে কম এটা 10,500 আছে, যেটা হাইয়েস্ট যেটা 50,000 উপরে আছে। আর তাছাড়া ওরা ইনসেন্টিভসের কথাটা আছে, যে কোনো কোম্পানিজে ইনসেন্টিভ অপরচুনিটিস আছে। আর আগের যে জব ফেয়ারগুলো হয়েছিল কীরকম মানে সারা পেলেন আপনারা? আগে যেগুলো জব ফেয়ার হয়েছে আমরা তো সবসময় ভালোই পেয়েছি, মানে রেসপন্স পেয়েছি স্টুডেন্টসের থেকে, ইভেন আমাদের এমপ্লয়ার্স থেকেও। তো আগের জব ফেয়ার আমরা বলতে পারি একটা কোম্পানিতে আমরা কথা বলেছিলাম, ওরা লাস্ট 6 মাসে আমরা অক্টোবর যেটা জব ফেয়ার করেছিলাম, এখন ওদের স্টুডেন্টসরা মানে যারা ক্যান্ডিডেট জয়েন করেছিল অলমোস্ট 30,000 to 50,000 রুপিস ওরা স্যালারি পাচ্ছে। সো গুড এক্সপিরিয়েন্স ফর স্টুডেন্টস অলসো। আর অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা মানে একটা কোম্পানি থেকে অনেক আলাদা কোম্পানিতে শিফট করেছে অ্যান্ড অনেক ভালো অপরচুনিটিসে কাজ করছে। আপনার পরিচয়টা? সরি, আপনার পরিচয়টা? আমার নাম তনুরুচি অলিমান। আমি এখানে অ্যাজ এ ইয়াং প্রফেশনাল কাজ করছি। আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এমপ্লয়। আমি এখানে ওদের সাথে কাজ করছি। Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Mayor of AMC Deepak Majumdar visited Vodar Gold Chakar market of the capital on Tuesday. AMC Commissioner Shailesh Kumar Yadav, area corporators and others were also present during the visit.
On Tuesday, the mayor of the corporation visited the Bodar Golchakar market area in the capital and talked to the market traders. While speaking to the reporters, the mayor said that Bodar Golchakar market has not been renovated for a long time. This market will be converted into a modern market. The market was inspected today with the aim of making the Bodar Round Chakar market a modern market. আমি বলবো প্রায় অলমোস্ট অচল অবস্থা যারা ব্যবসা করতেন তারা ব্যবসা করার মতো পজিশনে ছিলেন না। এই কারণে যখন এটা নির্মাণ করা হয় তখনই অবিজ্ঞান সম্মতভাবে হয়েছে, বিজ্ঞানভিত্তিক বাজার হয়নি বা এখানে ক্রেতা বা ব্যবসায়ীদের আলটিমেটলি বাজার চালু রাখার মতো ব্যবস্থা ছিল না। যাই হোক দীর্ঘদিন সংস্কার অভাবে ছিল। এখানে যারা ব্যবসায়ীরা আছেন বা এখানে আমাদের কর্পোরেটররা আছেন, মহোদয় এমএসসি মেম্বার, আমাদের মমতান্ত দেবরায়, আমাদের তারা কিন্তু আবেদন করেছিল। আজকে আমাদের সঙ্গে আমাদের কমিশনার সাহেব ডক্টর সুলেজাদেবী সহ আমাদের বিভিন্ন আধিকারিকরা এসছেন এবং ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আমাদের যারা প্রতিনিধিরা আছেন এই এলাকার সবার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে বাজারটাকে আরও উন্নত করা। এই কারণে এখানে লাইট হাউস হচ্ছে, এখানে প্রায় 1000 পরিবার আসবে, তাদের সঙ্গে আরও লোকজন থাকবে। তাদেরকেও এই বাজারে যাতে ক্রেতা হিসেবে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া যায় এবং সার্বিকভাবে এই এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু আমাদের এখানে রাস্তা, ড্রেন সমস্ত উন্নয়ন হয়েছে, সঙ্গে বাজারটা উন্নয়নের চেষ্টা আমরা করবো। সেই উদ্দেশ্যে আজকে এখানে ভিজিট করা। কারণ কমিশনার সাহেবও বেশ উদ্যোগ নিয়ে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন এটাকে আধুনিকভাবে করা। প্রথমত যেহেতু এখানে প্রায় 90% ব্যবসায়ী ব্যবসা করেন না, দোকান বন্ধ রেখেছেন দীর্ঘদিন ধরে এবং একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে, আমরা দিদিকে দেখেছি, সেগুলি আমরা সরিয়ে দেবো এবং বর্তমানে মাছ বাজার যেটা চালু আছে সেটা চালু থাকবে। আমরা ওই জায়গাটা চেষ্টা করবো নতুন করে তৈরি করা। পরবর্তী সময় এই দুটো বাজারকে সঙ্গে করবো যাতে প্রকৃতভাবে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারেন, ক্রেতারা স্বাচ্ছন্দ্যে বাজারকে ব্যবহার করতে হবে। সেদিকে সমস্ত নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, সমস্ত রাস্তার ব্যবস্থা করে আধুনিক বাজার করার আমরা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করি। সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চাইছি। এলাকার লোকের সহযোগিতা কিছুদিন হয়তো অসুবিধা পড়তে হবে বাজারে ঢুকতে, কিন্তু আমরা চেষ্টা রাখবো যাতে বাজারে সবাই এই বিশেষ করে তরকারি বাজার আর মাছ বাজারে চালু আছে সেটাকে চালু রাখা, পাশাপাশি ওই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে বাজারটা তৈরি হয়েছে যেখানে বন্ধ প্রায়, সেটাকে নতুনভাবে নির্মাণ করে যারা ব্যবসায়ীরা আছেন তাদেরকে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া, পাশাপাশি রাস্তার পাড়ে যারা গরিব অংশের মানুষ যারা ব্যবসা করেন তাদেরকে এনে এখানে ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেদিকে আমরা চেষ্টা রাখবো। Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. A voluntary blood donation camp was organized by Unity Gastro Care and Diagnosis Center Agartala on Tuesday at Thakurpalli Road area in the capital. BJP State President Rajiv Bhattacharjee attended the program as a chief guest. Besides BJP State President Rajiv Bhattacharjee, the blood donation camp was also attended by AMC Mayor Deepak Majumdar and members of Diagnosis Center. Later, while speaking on the occasion, BJP State President Rajiv Bhattacharjee said, ইউনিটি গ্যাস্ট্রো কেয়ার এবং ডায়াগনোসিস সেন্টারের উদ্যোগে তাদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে যে রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, তাতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারি খাদ্য গ্রাম উদ্যোগ পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় কর্পোরেটর শ্রীমতী শিখা ব্যানার্জি মহোদয়া। মঞ্চে আছেন আমাদের সঙ্গে এই সেন্টারের যিনি কর্ণধার রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর অমিতা ওরাজ মহোদয় এবং আরেকজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর যিনি এই ইউনিটি গ্যাস্ট্রো কেয়ারের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা তার পরিচালনায় এই পরিষেবা পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। উনি আছেন ডক্টর দেবলীনা দেববর্মা মহোদয়া সহ যারা আজকে এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, বিশেষ করে যারা রক্তদান করবেন আজকের এই রক্তদান উৎসবে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের যিনি ডক্টর বা প্যারামেডিক্যাল স্টাফরা সহযোগিতা করছেন এবং আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা প্রত্যেককে আমার অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। রক্তদান মহদানকে সামনে রেখে আমাদের রাজ্যে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ব্যক্তি এবং সবাই আমরা কিন্তু রক্তদানে এগিয়ে আসি। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কয়েক মাস আগে রাজ্যবাসীর কাছে এবং প্রত্যেকটি জনগণের কাছে, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন রেখেছিলেন যে আমাদের সরকার অনুমোদিত 12টি ব্লাড ব্যাংক এবং 2টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের
যে রক্তের যোগান এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এই রক্তদান উৎসব বা রক্তদান শিবির। সেক্ষেত্রে সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্যের প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি সংগঠন, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সবাই কিন্তু এগিয়ে এসছে। তো আমি বলবো আজকেও ইউনিটি সেন্টারের যে প্রতিষ্ঠা দিবস ৪র্থ বছর তারা পদার্পণ করল, তো তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এই রাজ্যে সরকার বেসরকারি পাশাপাশি বেসরকারিভাবে সরকারি পাশাপাশি বেসরকারি যারা এই ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইউনিটি কেয়ার গেস্ট কেয়ার অ্যান্ড ডায়াগনোসিস। তো এখান থেকে প্রচুর লোক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিষেবা স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে থাকেন। তাদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আমি বলবো তাদের যে রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে প্রতি বছর এই দিনটাকে উদযাপন করে তারা যেমন মানুষের জন্য কাজ করেন, পাশাপাশি তাদের চিন্তা ভাবনা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু তাদেরকে পরিলক্ষিত হয় এই উৎসব বা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি প্রোগ্রামে ওনাদের প্রোগ্রাম আসার সুযোগ হয়েছে। তাদের ব্যবস্থাপনা, আন্তরিকতা এবং আত্মীয়তা আমাকে মুগ্ধ করে। যখনই ওনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানান, আমার শত কাজ থাকলেও আমার মনে হয় আমার এখানে আসা উচিত, এবং যেহেতু তারা মানুষের জন্য কাজ করে। তো ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন, রক্তের কোনো বিকল্প নাই, এখানে মহৎ দান। যত দান আমরা করি, ভগবানের যে শ্রেষ্ঠ পাওয়া আমাদের যে দান আমাদেরকে ভগবান করেছেন, রক্ত দিয়েছেন, সেটাই কিন্তু একমাত্র রক্তের বিকল্প। রক্তের বিকল্প তৈরি করা যায়। ডাক্তার ঠিকই বলেছেন, আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা, প্রযুক্তিরা চন্দ্রযান দিতে গেছেন, মঙ্গল গ্রহে গেছেন, সমস্ত যে সব আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু রক্ত বিকল্প তৈরি করতে। রক্তের বিকল্প হচ্ছে মানবতা। আজকে যারা রক্ত দিচ্ছেন তারাই কিন্তু মানবিক দৃষ্টিকোণ, তারাই রক্তের বিকল্প হচ্ছে। তো আমি বলবো যারা রক্তদান অনুষ্ঠানে আজকে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ম বা শ্রেষ্ঠ মানব ধর্ম পালন করতে তারা করছেন। কাজে আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না। আমাদের সভাপতি যিনি রাজ্যের আলোচনা রাখবেন। আমি আবারও গেস্ট ইউনিট সেন্টারের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, ডাক্তারবাবুরা এবং অমিতাবাবু সহ সমস্ত সকল সহযোগীদের আমি ধন্যবাদ জানাই যে তাদের একটা ভালো মানসিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে তারা দিনটাকে উদযাপন করছেন। তো আমার আশা থাকবে, প্রত্যাশা যে গেস্ট কেয়ার ইউনিট এই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আরও বেশি করে মানুষকে সহযোগিতা করবে, সেবা করবে। এবং তাদের আমি দেখেছি শুধু যে নিজেদের প্রফেশনাল বাইরে গিয়ে সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য হিসেবে তারা অনেকগুলি কাজ করে সারা বছর ব্যাপী। আমরা গৌরবের সঙ্গে দেখেছি বিভিন্নভাবে তারা সমাজ কল্যাণ, সমাজসেবায় মানুষের পাশে থাকার যে অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছেন, তাদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমার আশা থাকবে গেস্ট কেয়ার সেন্টার আগামী দিনে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টান্ত এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা হবে এই রাজ্যে, এটা আশা রেখে আমি আবারও আমাকে এই মহতী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ প্রকাশ করে আমার আলোচনা শেষ করলাম। নমস্কার। In the end, all the present guests had visited the blood donation camp and encouraged the blood donors. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Tuesday, Sunamura Mahila Morcha organized a rally in Sunamura town to thank the Prime Minister Narendra Modi. Mahila Morcha state member Mimi Majumdar and others participated in the rally. On this day, the rally was started from Sunamura Town Hall and circumambulated various areas of Sunamura town and ended in Sunamura Nagar Panchayat area. On this day at the rally, besides Mahila Morcha state member Mimi Majumdar, there were also Sipahizala district president Debabrata Bhattacharya, Sunamura Mandal president Bishwajit Das, Sipahizala Mahila Morcha president and others. আমরা মণ্ডলে 5ই মার্চ 2024 আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। এখানে বেশিরভাগই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহিলা কার্যকর্তা দিদিরা, বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন। আজকে নারী শক্তি বন্ধন যাত্রার আজকে দ্বিতীয় দিন। আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 8ই মার্চ যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আছে, সেই দিন আমাদের মহাশিবরাত্রিও আছে। তো সেই উপলক্ষে উনি 4, 5, 6 এই 3টে দিন নারীদের পক্ষে রেখেছে। যে 4, 5, 6 এই ভারতীয় জনতা পার্টির যে কর্মসূচি, বিভিন্ন ধরনের স্কিমস বা প্রকল্প যেগুলো প্রধানমন্ত্রীজি এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যেগুলো মহিলাদের জন্য গৃহীত করেছেন, সেই জায়গাতে ওই স্কিমসগুলো নিয়ে যেন সর্বোপরি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যেন এই স্কিমসগুলো প্রত্যেকটি অন্তোদয় জনগণদের কাছে বা মহিলাদের কাছে যেন পৌঁছতে পারি, সেই জায়গাতেই আজকে আমরা এই পদযাত্রা করছি। আমরা এই আজকে 5ই যে তারিখ, এটা হচ্ছে আজকে নারী শক্তি
বন্ধনের পদযাত্রা আজকে 5ই মার্চ আমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি মণ্ডলে আমি বলতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যের আজকে 60টি মণ্ডলেই এই পদযাত্রা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং এটার মধ্যে বেশিরভাগ প্রাধান্য মহিলাদের এবং মহিলারা এই জায়গা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে যে প্রধানমন্ত্রী যে বিভিন্ন ধরনের আশীর্বাদ বা বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প একদম উজ্জ্বলা যোজনা থেকে শুরু করে কন্যা যে সমৃদ্ধি আমাদের আছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে মহিলাদের যে জনধন যোজনা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গাতে যে মহিলাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং 33% রিজার্ভেশন লোকসভা অ্যান্ড বিধানসভা সিটসের মধ্যে যেখানে এই ধরনের পরিকল্পনা আগে কোনো সরকার নেয়নি। তো সেই জায়গাতে আমরা প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আজকে সোনামুড়া মণ্ডলের পক্ষ থেকে ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এবং ত্রিপুরা প্রদেশের ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার তরফ থেকে আমি মিমি মজুমদার ওনাকে অনেক অনেক সবগুলো মানে শুধু ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা নেতৃত্বরা না এবং বা কার্যকর্তারা নয় প্রত্যেকটি মহিলার থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মহিলাদেরকে এই ধরনের সম্মানের জায়গা দেওয়ার জন্য এবং মহিলাদের সশক্তিকরণ এবং এম্পাওয়ার করার জন্য। তো এই জায়গা থেকে আজকে প্রত্যেকটি মণ্ডলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আমি সোনামুড়া মণ্ডলকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই ধরনের একটি সুন্দর প্লে কার্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রীজিকে যে এখান থেকে একটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন হয়েছে। তো সোনামুড়া মণ্ডলের কেও আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি দিদিদেরকে এই সময়ে এই সকালবেলা সবাই এসে যে এই প্রোগ্রামটিকে বা এই কর্মসূচিটিকে যে সাফল্যমণ্ডিত করেছে তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। Reported by Musharraf from Sonamura, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা।
পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি, তুমি তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা।
संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে ৪২তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে ৫ই মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই।